सरकार शौकत साहब नाल मिल के अज बड़ी खुशी हुई है। मेले ते प्रोग्राम होया सी भाईकोट जानी दे मेले ते। जानी साडा यार है ते शौकत भी साडा यार है बचपन दा। इनू पहले असीं बुलाया सी भाईकोट ते रात प्रोग्राम ना हो सकिया ते उधर मेले ते प्रोग्राम होया ते साडा भी प्रोग्राम नाल आया। तो मेरे कोई रिश्तेदार रहिंदे ने शोरकोट दे नाल 13 चक फार्म। जिस टाइम मेरी उन्हें तस्वीर वेखी ना नैट से कह लगे साडा चाचा साडा मसेर ये किस तरह नाल आया यार। उन्हें मैंने फोन करके पूछा, फिर वो मेरे कोल आए कहते यार तेरा की वास है, तेरा कितना लगे। मैं आख्या यार साडा यार है, जिगरी यार है, पुराना यार है। तो कहते यार असी उन्होंने कोई प्रोग्राम करना सी ते पैसे मुकाए थे, उन्होंने कोई थोड़ी पेमेंट ज़्यादा की सी। तो मैं यार तुम दसना सी मैनू आप फ्री मंगा लेंदे। बड़ा खुश होए, कह लगे यार इन्नी गल। मैं आख्या हाँ जी इन्नी गल की, तुसीं बुलाओ जदों भी। फिर वो मेरे कोल आए तो अज प्रोग्राम शौकत साहब का पिंड आए सी, खिदमत का ना मौका दिता तो मैं भी हाज़र होया। तो शौकत साहब ने बड़े खलूस मुहब्बत नाल साडा प्रोग्राम किया ते दरबार से माशाअल्लाह हाज़री दी। तो इंशाअल्लाह ये इत्थे आंदे रहणगे। तुहानूं दोस्त जिन्ने भी दोस्त बैठे ने इन्हां नाल मुहब्बत करनी ते इन्हां नाल प्यार करना। अजकल दुनिया ते प्यार ते मुहब्बत ते कफन नूं जेब को नहीं, कफन नूं जेब नहीं लगदी। मैं दर्जी हाँ, आई समझ नाल की जाना है प्यार ते मुहब्बत। जिस बंदे ने प्यार किया मुहब्बत की वो नाल चला। अच्छा वो भाईजान ठीक हो सारी बड़ी खुशी हुई मैंने थोड़ियां गल्लां सुन के, मैं बड़ा मज़ा लिया। कोई शक नहीं क्योंकि साड़ी एक टीम है, वो सारी टीम का खर्चा होता है। अच्छी गल लोग फोन करते रहते शो वास्ते, करते भी रही। लेकिन जिहदे कोल पैसे नहीं होंगे ये कोई शक नहीं। मैं वाहद आर्टिस्ट हाँ, सुभान वाह। और तुसीं वेख्या होना कि साढ़े जिन्ने नामी सिंगर ने वो कभी इस तरह आके किसी महफिल च इस तरह बैठते नहीं जी शेरा ना कभी दरबारां ते जाते हैं। और साढ़े फील्ड के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ही चाहिए कि पैसे तो इलावा कोई दूजी गल करता ही कोई नहीं जी जी। लेकिन मैं अलहमदुलिल्लाह मैनू 25 तो 26 साल ने इस फील्ड के जिन्हें दिते ने उहदे कोल लै लैने। जिन्हें आख्या पैसे को नहीं, मैं उहदा शो किया है, उन्होंने आख्या तेरे कोल पैसे को नहीं, मैं हाज़र हाँ। तुहाड़ियां गल्लां सुनियां ने? हाँ मैं शो बेटियां दी शादियां ते सुनियां तुहाड़ियां गल्लां। तुसीं बेटियां दी शादियां ते जांदे मैं कोशिश करना जी। मैं प्रोग्राम कर देना, कोई गल नहीं। पैसे तुसीं कारण नूं दे देंदे जी। मैं तुहाड़ा आप प्रोग्राम सुनिया। क्योंकि देखो ना कि कोई सानू सुनना चाहुंदा तो उहदे कोल पैसे को नहीं, तो उहदा अपना कसूर है कोई, वो तो सानू सुनना चाहुंदा जी जी जी। ते पैसा दुनिया ते जरूर है, मजबूरी कोई नहीं कि इस मजबूरी तो बंदा तलक ही छड्ड दे नहीं। असी उतों मालूम है कर पैदा एक जगह तो दूजी तो दे देंदा, वो साडा खाता पूरा हो जाता है। एक बंदा राजी होया ते रब राजी। रब राजी वो तो पहले गल कीती भी यार इत्थे अल्लाह दी ज़ात वस रही। मालिक ने तुहानू और सानू किसी बंदे नूं बेमकसद नहीं बनाया, बेशक किसी नूं नहीं बनाया, बेमकसद नहीं बनाया। इसका मतलब है जे मैं तुहानू राजी कीता जी जी, मेरा रब राजी होया। रब राजी है ते मेरा रब दुनिया दी हर शय हर बंदे नूं देने वाला है और वो दे रहा है किसी शक्ल च दे रहा, किसी वसीले नाल दे रहा। अच्छा तुसीं दर्जियां दा करदे हो, मैनूं अच्छा लगा। ते कोई ऐसा वाकया जिंदगी च आया होवे कि तुहाडे कोल भी कोई ऐसी मतलब बंदा आया होवे जिहड़ा कि पैसे कोई नहीं ते कपड़े सिलाई करवाउणे, ईद दा दिहाड़ा होवे जिवें मतलब किसा लगदा है कि अक्सर ही हो जाता मतलब क्योंकि दर्जियां दा शोभा बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी रात जागदा रहंदा जी जी। और एक जगह ते मैं गुजरिया सा, मैं शो करन गया सा गलबन बावलपुर किधरे ते असीं शो करके वापस आ रहे थे तो मैनूं बड़ा याद है कि ਉਹਦਾ एक टायर वाली दुकान ते असीं गड्डी ते आ रहे थे। साडी एक ना टायर दे पंचर होया गलबन 2-3 बजे रात जी जी। असीं वो टायर वाली दुकान पता कीता ते लभ गई सानूं। तो ਉਹਨੇ ना शटर अद्धा थल्ले सुट्टिया ते अद्धा उत्ते सी जी, तुहानूं याद होवेगा ना। ते असीं रुके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦਿਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਰੇ। ਰਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲੂ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਦਵਾ ਦਵੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਦਿਆ। ਔਰ 3 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੀ बिल्कुल विरासत कोई शह नहीं इत्थे। सारी जमीन दुनिया की हर कायनात की मालिक की हर चीज़ मेरे रब की इत्थे छड़ जानी। जिन्ना हो सके किसी को अच्छी गुफ्तगू, अच्छा अखलाक, अच्छा प्यार, किसी की मदद कर सकते हो वो तो किसी भी शक्ल च कर देनी चाहिए। जिंदगी का पता कोई नहीं किहड़े मोड़ ते मुक जाए। पिछो कहना यार चंगा सी
ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਚੇਤਾ ਫਿਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਉਹ ਸੀ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ, 27-28 ਦਿਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪੈਰਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਇਸ਼ਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਫਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਫਸਿਆ ਹੋਰ ਫਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫਸਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ। 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ। ਦਰਦੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਦੀ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ। ਲੱਗਦੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ, ਮਤਲਬ ਦਰਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ? ਬਸ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਚੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ- ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਚੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਭਾਈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਘਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਅਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗਵਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਘਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਨ ਚ ਵਫਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ। 100 ਚੋਂ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਈਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਵਫਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਫਾ। ਕਈ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਸਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਥਾਂ ਜਿਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਵਫਾ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਵਫਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਾਹ ਨਿਖੜਨੀਆਂ, ਵਸ ਨਾਲ ਨਿਖੜਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਖੜਦਾ। ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਖੜਨਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ- ਜੇ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜਾਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਦਿਕ ਇਕਬਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ। ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਿਆ, ਸਰੂਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯਾਰ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਾਕਿਆ, ਸ਼ੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ। ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਆ ਨੇ। ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।
ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਫਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂ 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 ਫਾਦ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਗੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੋਸ਼ਨ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਸਾਦਿਕ ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਤਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਏ ਕਮਾਲੀ ਜੋੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਏ ਕਮਾਲੀ ਜੋੜਾ, ਬੜਾ ਸਜਿਆ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੋੜਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਜਿਆ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੋੜਾ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈਣ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਬੜਾ ਫੱਬਿਆ ਏ ਕਿੰਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੋੜਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਿਆ ਏ ਕਿੰਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੋੜਾ, ਬੜਾ ਸਜਿਆ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੋੜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਜਿਆ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੋੜਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੇ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂੜੇ ਉੱਤੇ ਬੋਵੇ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆਜ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜੋੜਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆਜ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜੋੜਾ, ਬੜਾ ਸਜਿਆ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾ। ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਏ ਕਮਾਲ ਜੋੜਾ। ਦਰਜੀ ਇਹ ਦੋ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਯਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਦੇਗਾ ਜੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਦਰਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਸ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਕਰ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੁੱਟੇ ਪੈ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਸੋਟਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਗ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਸੋਟਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਗ। ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਗ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਜਾਓ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੌਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦੇ, ਇਹ ਫਸਾਉਣ ਇਹ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦੇ। ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ। ਬਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਰਖਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ हैं, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਜਰਨਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਜਾ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦਾ ਗਾਣਾ ਖੁਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਸੀਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਵੀਰਮ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 4 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 300 ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਜ ਗੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 27 ਸੀ, ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਜਾਣਾ ਪਈ ਉਹ ਬੜੀ ਆਖਰੀ 27 ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੋਂਦਿਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵੇਗਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੀ ਡਿਠਾ, ਯਾਰ ਦੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਰੁੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਪਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਨਾਵੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਜਾ ਵੀਰਮ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਭੇਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਕੇ ਸ਼ਾਖ ਉੱਤੇ ਰਲ ਖੁਸ਼ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੜਾ ਮਾਲੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਣ ਡੰਗੇਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਝੱਟ ਵੱਖਰਿਆ ਹੋਣ ਆਦਲ ਸਾਈਂ, ਫੁੱਲ ਹਿਜਰ ਚ ਸੜ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਨੇ ਆ। ਬਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਦਰਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਸਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਆ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਦਰਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਹੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਬਾਰੇ, ਇੰਜੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਤਨਾ, ਢੋਲਾ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਤਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਹਾਂ ਸਿਆਣਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸੱਜਣ ਸਿਨਾ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਤਨਾ, ਵੇ ਢੋਲਾ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਤਨਾ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਨਿਮਾਣੇ, ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਬਨ ਠਨ ਕੇ ਨਇਆ ਪੁਰਾਣਾ।
ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਵੇ ਮਾਇਆ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਤਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਵੇ ਢੋਲਾ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਤਾਨਾ ਕਮਲਾ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨਾ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਚੱਤ ਕੁੰਡਸਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਤਾਨਾ ਵੇ ਢੋਲਾ ਏਡੇ ਕਮਲੇ ਤਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਆਸ਼ਿਕ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਉਂਝ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਦਲ ਉਂਝ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ। इजाज़त बड़ी बड़ी मेहरबानी थोड़ी सारे दोस्तों की बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला तुम सलामत रखे दुआवां च याद रखना थोड़ा भाई है छोटा वीर हाँ तेरा क्या भला तेरा जेड़ा तू आ गया